गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि शुक्रवार, माँ संतोषींकर प्रियवार। आसंतो प्रथमे माँ संतोषींकर स्तुति करिबा, तापरे संतोषी पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणिबे श्री संतोषी स्तुति। जयतु संतोषी मागो पादे नमस्कार। जयतु संतोषी मागो दीने कृपा कर। जयतु संतोषी मागो कल्याणकारिणी। जयतु संतोषी मागो त्रितापहारिणी। आतंक काल रे मागो तो नाम स्मरिले महा विपत्ति माँ खंडी जाए भले। आश्रित विपन्न जाने करु तु उद्धार। तो पादे शरण गले नेउ सर्वभार। सजन निकटे मातु हि कृपा सागर। दुर्जन नेत्र रे अटु महाभयंकर। प्रसन्न बदने मा पात्र पड़ावासिनी। विद्या शक्ति प्रदायिनी दारिद्र्य भंजनी। ब्रह्मा विष्णु महेशंकु तो गुण जना। मुहिहीन मति किबा करिबी कळना। दिने थिला कैलासपुरे राखी बंधन। लक्ष दक्ष भ्रातृद्वय गणेश नंदन। पितांक समीपे चली भासिले सत्तर। किए आंभ हस्ते राखी बांधिब पियर। पुत्रंक कटाळ शुणी पार्वती नंदन। मानस कन्या को ताही करिले चिंतन। कन्या उभा हेला सेही स्थाने तत्क्षणे। बंधन करिला राखी भग्नि भ्रातृ प्रेमे। आनंद होइन घेनी धन्य धन्य कले। पत्नी को जाई गणेश सकल बोइले। पुत्र द्वय चिते तेणु संतोष देला। संतोषी तुम्भर नाम शुण गो रहिला। चतुर्हस्ता अटु मागो अपूर्व मूरति। सुंदर सुबाहु तुहि बरा भय दात्री। एक हस्ते दियो खाद्य समस्त संताने। तुमे तो प्रकाशी अछ सर्वजीव प्राणे। खंडा अछि एक हाते अनेक त्रिशूल। भक्तर गुहारी शुणी दियो माता फल। अपूर्व सुंदर शोभे कुंडल तोहर। कंठ तटे शोभा पाए मणि मुक्ताहार। शुक्रवारे तुम्भ व्रत करिरे पालन। सर्व शुभ लाभ हुए ए सत्य वचन।
ସନ୍ତୋଷୀ ଦୟାରୁ ତାହା ପୁରଇବା ସନା। ଅର୍ଥ ଭାବ ଯାହାର ନ ମିଳେ ଆହାର, ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳେ ସମ୍ପଦ ପାର। ଯାହା କିଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଅଭିଳାଷ, ଦୟାମୟୀ ତା ପୂରଣ କରଇ ଅବଶ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଗଣେଶ ଜନନୀ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମାଗ କରୁଛି ଦୟିନୀ। ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ ମାତ ମାର୍ଜନ କରିବ, ଅଧମ ସନ୍ତାନ ସଦା ସାହା ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ପୁରାଣ। ଜୟନ୍ତର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସୁଜ୍ଞଜନ କରି ମନ ସ୍ଥିର, ଶୁଣ ଶୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ମାତା ସନ୍ତୋଷୀର। ଜନନୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଅଟେ ସନ୍ତୋଷ ଦାୟିନୀ, ସନ୍ଥପାଳିନୀ ଅଟଇ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ। ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଏହି ଦେବୀ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା, କହୁଛନ୍ତି ବେଦବର ନାରଦକୁ କଥା। ଶୁଣରେ ନାରଦ ମନ କରି ତବ ଥୟ, ଦେବ କୀର୍ତ୍ତି ବରାନନା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। କରୁଛି କରିବି ଜାଣ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଶୁଣି ଶୁଣାଇବ ସର୍ବଜନଙ୍କୁ ଅଚିରେ। ସାଧବାଣୀ କଟୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ଜୟନ୍ତ, ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ପୁଣ, କରିଲା ଚାକିରି କିଛି ନ ଆଣି ବେତନ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ହୋଇ ମାସ ପରେ ମାସ, ବରଷ ବରଷ ପୁଣି ହେଲା ଦିବରଷ। 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ, ପାଦ ଦେଲା ଜୟନ୍ତର ଚାକିରି ସେଠାରେ। ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଜୟନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ଦେଖି, ଅତୀବ ଆନନ୍ଦ ସେହି ହେଲା ପୁଣି ସେଠି। ପରନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ବୋଲିଣ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିରଟି ଜାଣିବ। ପରୀକ୍ଷା କରିଲା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ହୋଇଗଲା ଜୟନ୍ତଟି ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପୁଣ। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କରି ରହିଲେ ଖୁସିରେ, ଜୟନ୍ତକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ବାହା ଦେବେ ଭଲେ। ଏହା ଭାବି ଏକ ଦିନେ ସେହି ବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାକୁ ଡାକିଲାଟି ସେହୁ। ମାଲିକ ଡାକରା ଜାଣି ସେ କାଳେ ଜୟନ୍ତ, ଚକିତ ହୋଇଲା ଜାଣି ରଖ ଅତିରିକ୍ତ। ଅତ୍ୟଧିକ ମନସ୍ତାପ କରିଣ ଭାବିଲା, କେଉଁ ପାପ ମୋର ଆଉ ଏଠି ଘଟିଗଲା। ଯେଉଁ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ମୋହର, ଭୟରେ ଚିନ୍ତିଣ ଦେହ ହେଲା ଥରହର। ଜାଣିବାରେ ତାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟଟି ପୁଣ, ନ କରିଛି ଏହା ତାର ଯେ ଜାଣିଲା ମନ। ତଥାପି ବା ଘର ଫାଗକୁ ଭୟ ସର୍ବଦା, ରହିଥାଏ ଯେଣୁ ଏହା ନ କହିବ କିବା। ଏଣୁ ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ଯେ ଭାବିଣ ମନରେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପାଶରେ ସତରେ। ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପାଶେ ଯହୁଁ ଜୟନ୍ତ ଚିରେ, ଡାକି ନେଇ ବସାଇଲା ତାକୁ ନିକଟରେ। ଏହା ପରେ ନାନା ଭାବେ ମିଷ୍ଟନ ଆଣି, ବଳାଇ ବଳାଇ ତାକୁ ଖୋଇଲା ତକ୍ଷଣି। ଖାଇସାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତ ଯେ ପୁଣି, ହେକୁଟି ମାରି ମନରେ ଚିନ୍ତିଲା ତା କ୍ଷଣି।
कि कारणे मो मालिक मते आदରରେ सुमिष्ट मान खुआती बड़ाई अछि रे। एथिर उद्देश्य किछि रहिछि निश्चित कि करिबे बोली ଏହା चिंतिले तुरित। तहु बंधु साहू बहु आश्वासना बाणी जयंतर पासे बसी कहिले जे पुणी। शुणी करिण जयंत बोइला पण कि कहिबे क्षिप्रे मते कुहंतु जे पुण। संप्रति जे दुकान रे कौणसी जणे नाहांती एकाकी थिले जानती आपणे। तहु बंधु साहू तार एक निष्ठ देखी मने रख साधु जने हेले बहु खुशी। परे परे बोइले जे जयंत मगीर रखिब कि नाही मते कुहरे सतर। तापरे मो कथा एक कहिबी बुझाई मोर कूल तोर कूल हित अर्थ पाई। आश्चर्य हेला अधिक बंधुर वचन शुणे करी जयंतटी अत्यधिक जान। तथापि बोइला बाणी 3 वर्ष हेला केउ कथा तुम्भर मु मानि नाही परा। कुहंतु बुझाई मते सर्वदा मुहि रही अछि आपणक होई आज्ञा बाही। आपण मोहर न दाता परा ओट कि कारणे बार्ता तब न रखई सत। सत्य करी कहुअछि रखिबार हेले निश्चित भावरे रक्षा करिबिटी हेले। कहउछन्ति बंधु साहू जयंत वचन शुणी करी अतिरिक्त खुशी करी मन। जेउ वार्ता कहिबी मु ताहाटी निश्चय रखिबार कथा ओटे नाहीटी संदेह। कहउछि बुझाइण शुण ताहा पुण होई करी महानंद कहिब वचन। जानिअछ बहु काळु एक कन्या मोर सेही कन्या सेही पुणी अटई कुमोर। आन केही नाही एठी मोर अंत काळे रखा शुणा को करिबे एहाकु मो परे। जानिछ मो कन्या नाम मिनती अटई रूप गुणे मो मिनती भल विचारई। शुणी करी जयंतटी बंधु साहू वीर समर्थन करी सुखे कहि सतोर। जानिअछि सबु मुहि मिनती सुंदरी रंभा मेनका नहिबे रूपे तार सरी। गोटिए चाउळे गोढ़ा अटे सुकुमारी रति लुचिबे कोणरे दर्शन ताहारी। सरस्वती समतार अटईटी गुण रूप गुणे नर लोके केही तार सम। न होइब सत्य एहा मानुअछि मुहि काले काले रूप गुणे चतुरीटी सेही। एही परि नाना प्रकार रे जयंत मिनतीर रूप को जे करिला बनित। तहु बंधु साहू बोले शुण रे जयंत कहउछि जाहा मुहि अटे ताहा सत। बहुदिन मन मध्ये मु आशा पोषण करिअछि तुम्भंकु मु कन्या समर्पण। करि एही व्यवसाय तब हस्ते देई होई जीवी तीर्थ यात्री चिरदिन पाई। एहा शुणी जयंत जे सहसा चकित होइन बंधु साहू को कहे शुण पीत। आपणक ठारू जेउ दिन मु आसिली सेही दिन पिता बोली ज्ञान करिथिली। बापा मोर मृत्यु पथे यात्रा साजिथिले आपणको पिता बोली मन मध्ये भाळे। मिनती को मोर जान कनिष्ठा भगिनी समता को भावु थाए थाओ निजे शुणी
कदापि मो मुंड टेकी चाहे नाही ताकू भौणी भाई भाव रे रखे संपर्क को स्वप्न रे मु मिनती को अन्य भावे जान भाभी नाही कहे तब छुई श्री चरण जहा हेब पछे मोर बारता को शुण विवाहित अटे मुही यह सत्य जान विवाहित पत्नी मोर नाम लीलावती अतीब सुंदरी से अटे पतिव्रती अच्छी सिहे मोर जन्म भूमि रुद्रपुरे किपरि विवाह पुणी करिबी एठारे कर्म बेलकु जेने श्रीनल राजन काटिथिले घोड़ा घास करी दुख मन अनंत नाग उपरे थिबा नारायण जेउ परि धरी थिले गधर चरण सेही परि होई मोहि साधव कुमार होई अछि चाकर मुझे आपणकर जामात करिबा कथा मनर मध्यरु तेजंतु दैने करे अटे हागरु एही गुरु भार केबे करी मु बहन न पारिबी करी कहे जे सत्य वचन एहा शुणी बंधु साहू अतीत कालरू जहा भाविथिले ताहा पुछिले मनरू मन तांको चुना होई गला सेई काल जयंत जे ताहा लक्ष्य करिला सतर मालिक मनरे दुख देखिण जयंत बोलई केउ कारणे किस एहा चिंत कन्या एक जन्मी अछि निश्चित भावरे होइब विवाह एहा शुणन्तु अछि रे मिनती अटई कन्या जे आपणकर अटई भगिनी सिए न जान मोहर भग्नी लगी भग्नी पति जोगाड़ दायित्व नहीं थाए जार थाए भाई योग्यवंत मुहि मिनतीर भाई समकी बान हे तापाई जोगाड़ पात्र करिबी निश्चय मन लाखिबर मुहि निश्चित खोजिण आनीदेवी कहू अछि रुहंतु आपण अचिंता रुहंतु अनुरोध रखी मोर एही कथा अचिरे मु करिबी सतर कुहंतु मो वार्ता परे विश्वास कितब नाही जदि वर्तमान चाली जीवी देव एहा शुणी पुत्र बोली जयंत को पुण बंधु साहू आनंदरे कले आलिंगन बोइले मु झियो देई कुमर इच्छारे कहूथिली प्रत्याख्यान करिलु सतरे तथापि से परी पुत्र बोलिण कहिलु अपुत्रिक दोष मोर तू ही जे नासिलु धन्य हेला प्राण मोर तपोरा कुमार पाई करी आनंदित होइली आवर सहोदरा भग्नी परी आजिठु मिनती होइला निज भौणी जान तो कहूछि भग्नी तोहर की परी भलरे रहिब भल पात्र ठारे तार विवाह होइब होइलेने वृद्ध जेणु मु सेही दायित्व न नहीं पारिबी एहा कहूछि सत्य तुमी नति लागी एक योग्य तम वर जोगाड़ कणिन करिबु जे बाहाघर केवल मु बेदी परे पिता पणे बसी करिबी कन्या प्रदान होई अति खुशी आन कर्म मान सबु तोहरी उपरे रहिला जानिबु बाप कहूछि सतरे ए बारता शुणी करी न करी न डेरी दोकान को जयंत जे गला जान चली आनंद मने दोकान उपरे बसिण कि करिबी बोली ताहा चिंता कला पुण किछि काल मने चिंता करिबा काल रे
ପହଞ୍ଚିଲା ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆସି ଦୋକାନରେ, ବୋଇଲେ ରେ ଦୋକାନରେ କେତେ ଯେ ଜିନିଷ, ରହିଅଛି ଦେଖା ମୋତେ ହିସାବ ନିକାଶ। ଏହା ଶୁଣି ଚମକିଲା ଜୟନ୍ତ ତକ୍ଷଣୀ, ଏକିଶ ଯେ ମାଗୁଅଛି ହିସାବ ଏକ୍ଷଣୀ। ତଥାପି ଦମ୍ଭ ଧରିଲା ମନର ମଧ୍ୟରେ, ହିସାବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ଠିକରେ। ହିସାବ ଦେଖିଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ, ବୋଇଲା 2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଆସିବା ଦିନରୁ କେତେ ବେତନ ବାରତା, କରିନାହୁଁ ଯେଣୁ ତୁହି ଶୁଣ ମୋର କଥା। କେତେ ଯେ ବେତନ ନେବୁ କହ ତୁ ବୁଝାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପରିଶୋଧ ମୁହିଁ କରିବି ବୋଲିଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଅଛି ତୋତେ। ମନେ ମନେ ନ ଭାବ ଯେ ଆଉ ତ କିଞ୍ଚିତେ, ଏହା ଶୁଣି କହୁଅଛି ଜୟନ୍ତ ସତର। ମୋତେ ପରା ବୋଇଲ ମୁଁ ଅଟଇ କୁମର, କୁମର କି ପିଅରର ପାଶରୁ ବେତନ। ନିଅଇ ବେତନ ଯାର ଯେ ଚାକର ପୁଣ, ମୁଁ ଯଦି ଚାକର ତବ କୁହ ହେ ପିଅର। ନେବି ମୁଁ ବେତନ କଥା କହିବି ସତର। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରୁଥିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲା। ଚାକର ନୁହ ତୁମର ଅଟୁରେ କୁମର, 2.5 ବରଷ ହେଲା ଖଟୁ ଦୋକାନର। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ, ଦୋକାନରେ ଅଧା ଅଂଶୀଦାର ଏହି କ୍ଷଣ। କରୁଅଛି ତୋତେ ତୋର ଦୋକାନର ଅଧା, ଦେଇଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ନ ହୋଇଣ ଦ୍ୱିଧା। ଏତେ ବୋଲି ଲେଖା ପଢ଼ା ଭାବେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଦୋକାନରୁ ଅଧା ଜୟନ୍ତକୁ ଦେଲା ସେହୁ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ଗ୍ରହଣ କରିଣ ଜୟନ୍ତ, ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପାଶେ ଜାଣ ହେଲା କୃତକୃତ୍ୟ। ମନେ ମନେ ବୋଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ, ମନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି ସପନ। ଅଳସୁଆ ବୋଲି ଯିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଘର, ସେ ହୋଇବ ସତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ, ଚାଲି ଯେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହେ ପୁଣ। ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟବସାୟ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦେ, ଚଳାଇଲା ଜୟନ୍ତଟି ଜାଣ ଭଲ ମନ୍ଦେ। ଏହିପରି 1 ମାସ ବିତିଗଲା ଜାଣ, ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଜୟନ୍ତକୁ ବୋଇଲା ଯେ ପୁଣ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଗଶିରରେ ମିନତିକୁ ବାହା, ଦେଇକରି ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବି ମୁଁ ତାହା। ସେହିପରି ଯୋଗାଡ଼ ତୁ କରୁଥିବୁ ବାରେ, ଯେଉଁପରି ବାହା ହେବି ମୁହିଁ ମାର୍ଗଶିରେ। ଏହା ଶୁଣି ମନେ ରଖ ଜୟନ୍ତ କପାଳେ, ଚଡ଼କ ଯେପରି ଶିରେ ପଡ଼ିଲା ଅକାଳେ। ସେହିପରି ବୋଧ ହେଲା ଜାଣିବଟି ପୁଣ, ଅଟେ ଏହି ମାସ ଗୋଟି ଆଶ୍ଵିନ ଆଶ୍ଵିନ। ମାତ୍ର ଆଉ 1 ମାସ ପରେ ମିନତିର, ତେଉଁପରି ଭାବେ ଜାଣ ହେବ ବିଭାଘର। ବରପାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ନ କରିଛି ସ୍ଥିର, ତଥାପି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ପାର। ଧରିଣ ଜୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଦି 4 ଦିଗକୁ ଯେ ଆବର। ପଠାଇଲା 1 କୁଳୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ, ମିନତି ଜଟକ ସହ ଗଲେ ହୋଇ ତୋଷ। ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯିଏ ଯାହା ଖରଚ ନିମିତ୍ତ, ଜୟନ୍ତ ବୋଇଲା ରେ ଶୁଣ ମୋର ଗିର। 1 ମାସ ମଧ୍ୟେ ମୋତେ ଦେବଟି ଖବର, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲଗନ। ସେହିଦିନ ଭଗ୍ନୀ ମୋର ହେବ ବାହା ପୁଣ, ନ କରି ବିଳମ୍ବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ତୁମ୍ଭେ।
ଜୋଟକ ବିଚାର ପାତ୍ର ଦେଖାଇବ ତକ୍ଷଣେ। ଏତେ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ଗିର କହି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପୁଣ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଏ ତିନି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଲେ ପାତ୍ର କେହି ନ ପାଇଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁବେର ଘର ଜାଣ ଧନ ରତ୍ନ ଅଟଇ ଅପାର। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟିଏ କୁମର ରୂପ ଗୁଣେ କିଛି ତିଳେ ତା ବାଛ ବିଚାର। ନଥିଲା ଦେଖିଣ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆନନ୍ଦେ ଝୋଟକ ପକାଇ ଘଟ ସୂତ୍ର ବଳେ ଛନ୍ଦେ। ଦେଖିଲା ରାଜ ଝୋଟକ ହୋଇଲା ସେଇଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣ ଆଣେ ଠିକଣାଟା। ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମେ ଘର ତାଙ୍କ ଜାତିରେ କୁବେର ପିତା ନାମ ହରିହର ପୁତ୍ର ଧନେଶ୍ୱର। ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଣ ଆଣି ଜୟନ୍ତ ପାଖରେ ପୈଠ କଲାରୁ ପୁଣ ଜୟନ୍ତ ସତରେ। ଗଲା ସେହି ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମେ ହରିହର ଘର ରୂପଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ର ଦେଖେ ଧନେଶ୍ୱର। ସାକ୍ଷାତରେ ଧନେଶ୍ୱର ଅଟଇ କନ୍ଦର୍ପ ରତି ପରି ମିନତି ଯେ ହେବ ଏହା ପାଖ। ବୁଝିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଅପାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଟେ ମାତା ପିତାଙ୍କର। ମନ ତାର ମାନି ଗଲା ଫେରି ନ ଅଇଲା ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପାଶେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲା। ଶେଷେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପିତା ତୁମ୍ଭେ ଥରେ ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଧନେଶ୍ୱର ଦେଖ ବାରେ। ଏହା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ବୋଲଇ ବଚନ ବାଇକି ହୋଇଲୁ ଆଜି କୁମରରେ ମମ। ଭଉଣୀ ନିମିତ୍ତ ଭାଇ କଲା ବରଗର ବାପ ବୁଢ଼ା ଦେଖି କିସ କରିବ ଆବର। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଉଣୀର ବୁଝିବଟି ଭାଇ ବାପ ବୁଢ଼ା କେତେ ଦିନ ଥିବ ବାରହି। ଏହା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ସେ କାଳେ ଜୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ନିଜେ ହୋଇଲା ଗର୍ବିତ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାର୍ଗଶିର ଯାକେ ସିଏ ଭାବିଲାଟି ଗୁରୁ। କ୍ରମେ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି କରିଲା ପ୍ରବେଶ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରିଲା ଜୟନ୍ତ ସହକାରୀ ତାର ଜାଣ। ପ୍ରଥମ ଲଗନେ ମହା ସମାରୋହେ ପୁଣ ଧନେଶ୍ୱର ମିନତିର ବାହାଘର ଜାଣ। ହୋଇଗଲା ଯହୁଁ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯେନେ କେବେ ନ ହୋଇବ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ସେହିପରି ହୀରା ଠାରୁ ଜିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଘର ସମୟରେ ଦେଲା ଯେ ତୁରିତ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ ନିଜ ପୁର କି ଘଟିଲା ଶୁଣ ମୁହିଁ କହୁଛି ଆବର। ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଦାକ୍ଷିଣ ଜୟନ୍ତକୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ବୋଇଲା। ହେଲି ମୁହିଁ ବୃଦ୍ଧ ଏବେ ତୀର୍ଥ କରି ଯିବି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କନ୍ୟା ହସ୍ତେ ସବୁ ଦେଇ ଦେବି। ଏହି ଦୋକାନର ତୁହି ଅଟୁ ଅଂଶୀଦାର ପରନ୍ତୁ କହିଛି ଆଗୁ ନାହିଁ ମୋ କୁମର। ଦେଇ ଆଣି ଥୋଇ ସବୁ ଖାଇବୁ ରେ ତୁହି ତୋର ନାମେ ଦୋକାନୀ ଆଜି ମୁଁ ଲେଖଇ। ଏତେ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଦୋକାନ ନିଜର ଜୟନ୍ତର ନାମେ କଲା କାଗଜ ପତର। ଘର ବାଡ଼ି କନ୍ୟା ନାମେ କରି ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ସୁଖେ ଚାଲିଗଲା ସେହୁ। ଜୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ବନ୍ଧୁ ସାହୁର ଦୋକାନ ନିଜର ହେବାରୁ ତାକୁ କଲା ଦୁଇ ଗୁଣ। ନିୟତକୁ ଜଗିଥିଲେ ହୁଏ ସଦା ଜୟ ସେପରି ଜୟନ୍ତ ପାଇଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ।
ଏହାପରେ ହେଲା କିସ ସନ୍ତୋଷୀକୁ ଧ୍ୟାଇ କହୁଅଛି ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ହୋଇଣ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଇଏ ପବିତ୍ର ଚରିତ। ଜୟ ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ଗୋ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼େ ଯେହୁ ପାଏ ତା କରୁଣା। ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଥେୟ କରେଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଲେଖଇ ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ। ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଏବଂ ଜୟନ୍ତକୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ମନ କରିଥୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣ ନହିଣ ସଂଶୟ। ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ଇଏ ଅଟଇ ଜାଣିବ ପାଠ କଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ସାଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତରିବ। ବହୁ କଥା ବେଦବର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଣ ପୋଛୁଛନ୍ତି ବୀଣାଧାରୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ। ବ୍ରତ ବିଧାନ ଯେ ପିତା ବୁଝାଇ କହିଲ ଲୀଳାବତୀ ପାଳିଲା କି ନାହିଁ ବା ସତର। ବୁଝାଇଣ କହ ମତେ ଅନୁରୋଧ ମୋର ତହୁଁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତେ ବେଦବର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆବର ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ହେଜରେ ପୁତ୍ର ବ୍ୟବହାର। ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର ଠାକୁ ନାରୀ ଗଣ ସାଥେ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଲୀଳାବତୀ ସତେ। ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗ ମହାମାଇ ସେବକିନୀ ସାଜି କରି ବସିଥିଲେ ତହିଁ। ନାରୀଗଣ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦନ ଥାଳିରେ ସଜାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ସୁଖେ ଠୁଳ ଯଥାରୀତି ଦେଲା ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କୁ ସତର। ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ ପାଦ ଉଦକ ସେବିଣ ମଥା ପରେ ନିଜ ଶିର କରିଲା ଘର୍ଷଣ। ତହୁଁ ବିଧି ମତେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ମାତାଙ୍କ ବ୍ରତ ହୁଏ କେଉଁ ପରି। ସବୁ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଲୀଳାଧରପୁରେ। ପହଞ୍ଚି ନ ଗଲା ନିଜେ କାଠ ବଛା ଥୋଇ ଡାକିଲା ପତ୍ରରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ସେହି। ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ଟୋପେ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ ଶୁଖିଯାଏ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ହେଲେଣି ଅଥୟ। ଏହା ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ଆସେ ସାଧବାଣୀ କାହା ପାଶେ ଥିଲୁ ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ପୁଣି। ଥିଲୁ ତୁ ଯେଉଁଠି ଯା ଖାଇବୁ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କିଛି ଘରେ। ଏହା ଶୁଣି ଲୀଳାବତୀ ମଥା ଘୂରିଗଲା ବୋଇଲା ସନ୍ତୋଷୀ ତୋର ଅଟେ କି ଲୀଳା। ତୋର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯାଇ କରି ମୋହି ଉପବାସ ରାତି ଦିନ ଜାଣ କାଟିବଇ। ତହୁଁ ସିଏ ଘର କଣେ ଯାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦି କଇଁ କଇଁ ସେ ଯେ ଧୀରେ ଶୋଇ ପଡ଼ି। ନାନା ଆଡ଼ୁ ନାନା କଥା ମନର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ସେହି ଦୁଃଖେ ଜାଣଟି ସତରେ। ତହୁଁ ଜନନୀ ଏ କଥା ଜାଣିଣ ବିପିନେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ତକ୍ଷଣେ। ଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଲେ ଯେ ମହାମାୟୀ ହୋଇଣ ସନ୍ତୋଷ। ବେଗେ ତୁମେ ଯାଅ ଚଳି ରୁଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ସାଧବ ଘରକୁ ବାରେ କରିବ ଗମନ। କାନ୍ଦି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ବଧୂ ଲୀଳାବତୀ ତାର ବେନି ନୟନରେ ବସିବ ଝଟତି। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନୟନେ ରହିବ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ର କେତେ ଜିଣ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଗଲେ ଖରତରେ ମହାନନ୍ଦେ ଲୀଳାବତୀ ଶୋଇଲା ସୁଖରେ। ବିପିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ ସାଥୀ ଗଣଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୋଇଲେ ଯେ ବାଣୀ
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା କାମ ମୋର ହୋଇଅଛି ଶେଷ। ଫେରି ଯାଅ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି କୈଳାସ। ପିତାଙ୍କୁ ମୋହର ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ସୁଖବର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ସନ୍ତୋଷୀ ଯେ ରହେ ଆନନ୍ଦର। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ନ କହିବ ସଭିଙ୍କୁ। ପୁଣି ଯଦି କେବେ ମୋର ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନ, ଲୋଡ଼ିଛି କହୁଛି ସତ୍ୟ ମୋହର ବଚନ। ନାରୀଗଣ ସନ୍ତୋଷୀର ଆଦେଶକୁ ଲୋଭି କୈଳାସ ଯିବା ପାଇଁ ତେଜିଲେ ଯେ ଭୁବି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ସଭିଙ୍କୁ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ ପଠିଆଇଲେ କୈଳାସ ଗଲେ ଜାଣ ପୁଣି। ଏହାପରେ ରୁଦ୍ରପୁରର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୁଣ ନହି ଆନମୁଖ। ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ଗଲେ, ଲୀଳାବତୀ ନୟନରେ ସବାର ହୋଇଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଲୀଳାକୁ ଛାଡ଼ିଣ ଚାଲିଗଲେ ନିଦ୍ରାବତୀ ଆପଣା ଭୁବନ। ନିଜ ଭୁବନେ ପହଞ୍ଚି ରହିଲେ ସୁଖରେ, ଲୀଳାବତୀ ଆଖି ମଳି ଚାହିଁଲା ସତରେ। ଚକିତ ହୋଇଲା ପୁଣି ଏହି ଅଘଟଣ, ଦେଖିକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଇଲା ଶୂନ୍ୟ। ଭୋକରେ ପେଟ ମୋହର କାଲି ଜଳୁଥିଲା, କେଉଁପରି ନିଦ୍ରା ମୋର ନୟନେ ଘାରିଲା। କ୍ଷଣକାଳ ପରେ ପୁଣି ଭାବିଲା ମନରେ, ସବୁ ସେହି ଜନନୀର ଦୟା ଅଟେବାରେ। ତାହାରି ଦୟାରେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘି ଥାଏ ଗିରି, ବିପଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେ ଯାଆନ୍ତି ଉଦ୍ଧୁରି। ଜୟ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ଜୟ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ। ଜୟ ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ଗୋ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ, ଜୟ ମାତ ଭବ ଭୟ ଧ୍ୱଂସ କରୁ ପୁଣି। ଏହିପରି ଲୀଳାବତୀ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତିଣ, ତବ ନାମ ମାତା ବୋଲି କରିଲା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଘରବାସୀ କାମ, ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସବୁ କରିଲାଟି ଜାଣ। ବାସନ ମାଜିଲା ସୁଖେ ଗୁହାଳ ପୋଛିଲା, ପିଲା ଓ ବଡ଼ଙ୍କର ଲୁଗା ଯେ କାଚିଲା। ତହୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପରି କରିଲା ସ୍ନାନ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଣ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ବିପିନ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଏ ସେହି ବାଳି, ସେଦିନରୁ ସେ ପଥରେ ନ ଗଲାଟି ପୁଣି। ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଥ ଦେଣ ଚାଲିଲା, ତହୁଁ ମହାଦେବୀ ବନେ ରହିଣ ଚିନ୍ତିଲା। ଆସୁଅଛି ଭକ୍ତି ମତେ ମୋହର ଭକତ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ସିଏ ରହିଛି ଉପାସ। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଦେଇଣ ଭୋଜନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମ ମୋର ସାର୍ଥକ ଯେ ପୁଣ। କରିବି ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତି ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ, ଥାଳି ଏକ ସଜାଡ଼ିଲେ ମାତା ତତକ୍ଷଣି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ଥାଳିରେ ଗଣେଶ ଦୁହିତା, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଲେ ସଜିତା। ସଜାଇଣ ମହାଦେବ ଏକ ନାରୀ ରୂପୀ, ହୋଇଲେ ସେ କାଳେ ଜାଣ ଯେ ସନ୍ତୋଷୀ। ଏଣେ କାଠ କାଟିବାକୁ ଲୀଳା ଯେ ବିପିନ, ମଧ୍ୟକୁ ଯେ ପୂର୍ବ ବାଟେ ନ ଗଲାଟି ଜାଣ। ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଯେ ଗଲା ବରିଣ, ପହଞ୍ଚିଲା ଅବିଳମ୍ବେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରେଣ। ମହାଦେବୀ ଦେଖି ସେହି ଯେ ଲୀଳାବତୀକୁ, ବୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବଚନ ତାହାକୁ। ବଚନ ଶୁଣିଣ ଲୀଳା ଦେବୀ ନୈବେଦ୍ୟ, ଜାଣିନ ମନରେ ହୋଇଲା ମହାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେହି ନୈବେଦ୍ୟ ଥାଳି, ନେଇ କରି ଲୀଳାବତୀ ବସେ ଚେକା ମାଡ଼ି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଣ,
ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଲା ତକ୍ଷଣ। ଖାଇସାରି ଆନନ୍ଦିତେ ଗଲା ଯେ ବିପିନ। ଦେବୀ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ହୋଇଗଲେ ଲୀନ। ଲୀଳାବତୀ କାଠ ମାନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। କାଟୁ କାଟୁ ଚିନ୍ତା ସିଏ କରିଲା ମନରେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୋହି ମାନସ କରିଣ। ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ରତକୁ ସୁଖେ କରିବି ପାଳନ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ। ମନ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିଲାଟି ପୁଣ। ବିଦେଶରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯେ କାଳେ ଫେରିବ। ସେହି କାଳେ ବ୍ରତ ଉଯାପନ ଯେ ହୋଇବ। ପୁଣି ମୋର ପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଯେଉଁଦିନ। ସନ୍ତୋଷୀ ତାକୁ କରିବେ ଆଦରେ ପୂରଣ। ସ୍ୱାମୀ ଆଗମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁମର। ମାନସିକ କରି ବ୍ରତ କରିବି ଆବର। ଏହିପରି ମନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଲୀଳା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାର ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ପଇସା ଗୋଟିଏ ମୋର ପାଖରେ ଯେ ନାହିଁ। 25 ପଇସା ପୁଣି କାହୁଁ ପାଇବଇ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରେ ସିନା 25 ପଇସା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋଡ଼ା 200 ପଇସା। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ମୁହିଁ କରିବି ପ୍ରଥମ। ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ସେହି ଦିନ। ନାରିକେଳ ଫୁଲ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆବର। ଗୁଡ଼ ସୋଲା ଆଦି ପୁଣି ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର। ଘରେ ମୋର କାହିଁଥିରେ ନାହିଁ ଯେ ଅଭାବ। ଶାଶୁ ମୋର କେବେ ଦାନ ତାହା ନ କରିବ। ଆଜି ଅଟେ ଶନିବାର ମାତ୍ର 16 ଦିନ। ବାକି ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ମୋର ମନ। ଏକମାତ୍ର 6 ଦିନେ ପଦାର୍ଥ ସରବ। କିପରି ଯୋଗାଡ଼ ମୁହିଁ କରିବି ଏ ଭାବ। ଏହିପରି ନାନା ଭାବେ କରି ମନ ସ୍ଥିର। ଭାବିଲା ବିପିନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରତିଦିନ କାଟେ କାଠ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯଦି। ବଜାରରେ କରେ ବିକ୍ରି ସବୁ ପାଇଯିବି। ଏକଥାକୁ ଲୀଳାବତୀ ଚିନ୍ତିଣ ମନରେ। ଚାଲିଲା ଆନନ୍ଦ ମନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ସବୁଦିନ ଠାରୁ ସେହି ଦିନ ବରତରେ। କାଟିଲା ଅଧିକ କାଠ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। କାଠ ଗୋଛା ନେଉ ସିଏ ରୁଦ୍ରପୁର ହାଟେ। ବିକ୍ରି କରି ଏକ ଦିନ ପାୟ ଧୂଲିଟେ। ଏହି ପରିକ୍ରମାନ୍ୱୟେ ବିକି 16 ଦିନ। 3 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା କରି ଖୁସି ମନ। କ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହାଟ ମଧ୍ୟ କାଠ। ବିକ୍ରି କରି ନାରିକେଳ କିଣିଲା ଯେ ସତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି। କର୍ପୂର ସହିତ ସବୁ କିଣିଲା ଯେ ଖଞ୍ଜି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ମନ କରି ଲୀଳାବତୀ। ନିଜ କୋଠରୀର ସବୁ ରଖେ ହୋଇ ଖୁସି। କାହାକୁ ସେ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ ଏ ଦରବ। ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସର୍ବ। ତହୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲା ସର୍ବେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ। ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଶେଷ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବେ ସ୍ନାନ କରେ। ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ଧରି ଆସି ଲୀଳାବତୀ। ନିଜ ଘରେ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ତଡ଼ତି। ମାନସ ପଟରେ ସିଏ କରିଲା କଳ୍ପନା। ସ୍ୱାମୀ ଆଗମନ ଆଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସିନା। ତାପରେ ସନ୍ତୋଷୀ ନାମେ ଗୁବାକ ଗୋଟିଏ। ଦିବ୍ୟ ଆସନେ ସ୍ଥାପିଲା ଆଗେ ଘଟଟିଏ। କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଭରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳ। ଆଣି ତାହାର ଉପରେ ସ୍ଥାପିଲା 17।
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ଦେଇ ଘଟେ ଥୋଇ ଦେଲା ଦିବ୍ୟ ନାରିକେଳ। ତାପରେ ଜନନୀ ବୋଲି ମୁଖରେ କହିଣ ଗୁବାକ ଉପରେ ଦେଲା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ। ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଜଳାଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ କରିଲା ଆଳତି। ସର୍ବଶେଷେ ସୋଲା ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଣ ଗୁବାକ ଅଗ୍ରରେ ଥୋଇ କଲା ଚଳୁ ଜାଣ। ନୈବେଦ୍ୟ ଶେଷ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ତାମ୍ବୁଳ ପରେ ପରେ ଜଳାଇଲା ସୁଗନ୍ଧ କର୍ପୂର। ତାପରେ ହସ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି କରିଣ ଯେ ଲୀଳା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା। ବୋଇଲା ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଟୁ ମାଗୋ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ। ଜାଣେ ନାହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଣ ତୋର ଆଖିରୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଢାଳେ ନମସ୍କାର। ଶିଖି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କଦାପି କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ମୋହର କହୁଅଛି ସତ। ନାହିଁ ଧୂପ ଦୀପ ଆଉ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ନ ରହିଛି ପାଶେ ମୋର କିଛି ପୁଣି ଜାଣ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଟୁ ତୁହି କେଉଁ ଭୋଗ ତୋତେ ଦେବୀ ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ କହୁଅଛି ତୋ ଗ୍ରତେ। ନ ଦେଇ ପାରିଣ କିଛି ଢାଳେ ନମସ୍କାର ପୁରା ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ କାମନା ମୋହର। ସର୍ବକୁଶଳରେ ପର ଦେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆସନ୍ତୁ ପାଶକୁ ଏହି କାମନା ମୋହର। କୋଳେ ଦିଅ ଏକ ଗୋଟି ଜନନୀ ସନ୍ତାନ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର କର ଗୋ ପୂରଣ। ଜଗତରେ ରହୁ ଯଶ ତୋହର ଜନନୀ କର ନାହିଁ ଆଉ ମୋରେ ପୁରୀ ଅଭାଗିନୀ। ଏହିପରି ଭାବେ ମାତା ପାଶେ ଲୀଳାବତୀ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନୀତି ଢାଳଇ ପ୍ରଣତି। ଆଉ 3 ଦିନ କାଠ ବିକ୍ରୟ ନ କରେ ଆଉ ନିତିଦିନ କାଠ ବିକ୍ରୟ ନ କରେ। ବିକ୍ରି କରେ ମାତ୍ର ସେହି ଏକ ଗୁରୁବାରେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରେ କାଠ ବିକ୍ରୟ କରିଣ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଜିଣଇ ସୋଲା ଗୁଡ଼ ଜାଣ। ଏହିପରି ବ୍ରତ ନୀତି ସୁଖର ବାରରେ ପରିବାର ଶାଶୁ ଯା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପରିହାସ କରି ସର୍ବ ଜନ ହସୁଥାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷଣୀ କି ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ରତ ପାଳୁଅଛି ତଥାପି ସେ ଲୀଳାବତୀ କାହାରି କଥାରେ ତିଳେ ହେଲେ ମନରେ ତ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପଣ କରେ। ସବୁରିଟା ହିଟା ପରା ତୁଠର ପଥର ପରି ସହି ଯାଏ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦର। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ସିଏ ଗୃହରେ ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ହୋଇ ଖୁସି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିତିଗଲା 1 ମାସ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରେ ସୁଖେ ପାଳଇ ସେ ବ୍ରତ। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 4 ଗୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ବିତିଗଲା ଯେଣୁ ଚିନ୍ତା ସନ୍ତୋଷୀ ସତର। କରିଲେ ମନରେ ବାଳି କରେ ଅତି ଦୁଃଖ ତାହା ପାଇଁ ମୁହିଁ ଆଜି କରିବିଟି ସତ। ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଶେ ଯିବି ସପନେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାହାକୁ କହିବି। ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ଏହି ଦୁଃଖ ଜାଣିବ ଜୟନ୍ତ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବଟି ସତ।
ଏହିପରି ବିଚାରିଣ ଜନନୀ ସନ୍ତୋଷୀ ରୁଦ୍ରପୁରକୁ ତକ୍ଷଣ ଗଲେ ହୋଇ ଖୁସି। ଜୟନ୍ତ ସେଦିନ ତାର କାମ ଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦ ମନେ ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପରି। ଯାଇଣ ଚାକର ପାଶେ ପହଞ୍ଚି ତକ୍ଷଣ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଦେଲା କରି ଖୁସି ମନ। ଚାକର ଟୋକାକୁ ସିଏ ନିଜ ସହୋଦର ପରିସର ବଦା ଦେଖୁଥାଏ ଟିଆ ବର। ମାଲିକ ନିମିତ୍ତ ସେହି ଅନ୍ନ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିଲା ହୋଇ ଖୁସି ମନ। ସତରେ ଆସନ ପରେ ବସିଲା ଜୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୁଖରେ ଖାଇଲା ସମସ୍ତ। ଖାଇସାରି ହସ୍ତ ନିଜ କରି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ସରାଗରେ ଚାଲିଲା ଶୟନ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ବାଳକଟି ଜାଣ କରିଥିଲା ତୁଳି ତଳ୍ପ ସଜା ନିର୍ମାଣ। ଖଟି ଖଟି ଦିନ ଯାକ ପାଇଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଘୋଡ଼ ନିଦେ ଜୟନ୍ତ ଶୋଇଲା ତକ୍ଷଣ। ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ ହେବା ଜାଣି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ନିଜ କର୍ମ ସାଧନ ଲାଗି ହୋଇଲେ ଖୁସି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଏକ ନାରୀ ରୂପକୁ ଧରିଣ ଜୟନ୍ତର ପାଶେ ମାତା କରିଲେ ଗମନ। ସ୍ୱପନେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଲାଗି ଯେ ତତ୍ପର ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ନାମ ରାଇଲେ ସତର। ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ତକ୍ଷଣ ଜୟନ୍ତ ନାରୀର ରୂପକୁ ଏକ ଦେଖିଲା ଯେ ସତ। ତହୁଁ ସପନେ ଜୟନ୍ତ କହେ ତୁମେ କିଏ କାହିଁ ପାଇଁ ମୋର ପାଶେ ଆସୁଅଛ ଆହେ। ତହୁଁ ନାରୀ ରୂପ ସେହି ସନ୍ତୋଷୀ ବୋଇଲେ ଗୃହ ମୋର ରୁଦ୍ରପୁର ମନେ ରଖ ଭଲେ। ଆସିଅଛି ତୋତେ ଏକ ଦେବାକୁ ଖବର ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାହା ମୁହିଁ କହୁଛି ଆବର। ତବ ମାତା ଅତ୍ୟାଚାରେ ସୁଜନମ ସ୍ଥାନ ତେଜି ଏହି ଭଦ୍ରପୁରେ ଆସିଲଟି ପୁଣ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆସି 3 ବରଷ ପୁରିଲା ଖବର ଦେବାରେ ତୁମେ କରୁଅଛ ହେଳା। ତେଣୁ କରି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଭାଉଜ ଗଣ ସର୍ବଦା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ପୁଣି ଜାଣ। ଅତୀବ ଦୁଃଖରେ ଚଳେ ସେହି ଲୀଳାବତୀ ଖାଇବା ବିନେ ତାହାର କଙ୍କାଳ ଦିଶୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବନ ମଧ୍ୟ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ମନେ ରଖ ଏହି ମଗିରକୁ। ମାନମ ବଚନ କ୍ଷିପ୍ରେ ଦିଅ ହେ ଖବର ରହିବ ପତ୍ନୀ ଯେମନ୍ତ ଭାବ ସେ ବ୍ୟବହାର। କର ମୋର କଥା ମାନି ନାରୀ ପରେ ଯଦି ମମତା ରହିଛି ଶୀଘ୍ର କର ସେହି ବୁଦ୍ଧି। ଏହିପରି ଭାବେ ମାତେ ନାରୀ ରୂପ ଧରି ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ କହିଲେ ଆବରି। ଶେଷ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଜୟନ୍ତକୁ। ତାହାପରେ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଠାରୁ ଫେରି ଗଲେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲୀଳା ହୋଇଲେ। ଏହାପରେ ହେଲା କିସ କହୁଛି ବୁଝାଇ ସୁଜ୍ଞଜନ ମାନେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମନ ଦେଇ। ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଅଟେ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ପଠନ ଶ୍ରବଣେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଅଟେ ଦେବକୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ଶୁଣି ପଢ଼ି ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ସେହି କଥା। ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ ଲେଖଇ ପୁରାଣ ମୂଢ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବୀ ପାଦେ ଶରଣ। ସପ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗମନ।
ଏ ପୁରାଣ ଅଟେ ଜାଣ ନୌକା ସଦୃଶ ସଂସାର ସାଗରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସତ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଲୟ କରିବାରେ ଶୁଣ କି ହୋଇଲା ଦେବୀଙ୍କର ପର କଥା ମାନ ଦେବୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିରତି ରାଜିକୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ପୁଣ କହି ତାହାକୁ ସପନେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଖା ଜୟନ୍ତେ ଦେଇଣ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ପୁରେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ପୂର୍ବ ପରି ନିଦ୍ରା ଯାଇ ଥିଲାଟି ଜୟନ୍ତ ପରକୁ ମାନସ ପଟେ ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସରାଗରେ ସଜା ତ୍ୟାଗ ଜୟନ୍ତ ଯେ କଲା ପ୍ରଭାତରେ ତ୍ୟାଗ ଗଲା ସଜା ଦେଖି ତା ପ୍ରିୟ ଚାକର ପାଣି ଢାଳ ଆଣି ସେଠି ଥୋଇଲା ସତର ପାଣି ଢାଳକୁ ଚାହିଁଣ ତକ୍ଷଣ ଜୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ଗତ ରାତ୍ରି ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସତେ କିସନ ହୋଇଲା ଯେ ଗତ ରାତ୍ରରେ କି ସପନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପାହାନ୍ତା ପହରେ କହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଅବା ପାହାନ୍ତାରେ ଦେଖିବା ସପନ କଥା ଫଳ ଅଛି ରେ ତେବେ କିନା ସେହି ନାରୀ ପାଶେ ମୋର ଆସି କହିଲା ଯେଉଁ ବାରତା ସତେ ଅବା ଅଛି ସତେ କିବା ମାତା ମୋର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀକୁ ମୋହର କରେ କଷ୍ଟ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧବ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ କରି ସିଏ କାଷ୍ଠ ଆହରଣ ଲାଗି ବଣକୁ କି ଯାଏ ଏହିପରି ନାନା କଥା ଚିନ୍ତିଣ ମନରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଗଲା ପୋଖରୀର ତୀରେ ସ୍ନାନ କରିଲା ବିଧି ମତେ ଯେ ଜୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରି ନୀତି ଦିନ କରେ ସ୍ନାନ ସତ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବାରୁ ନୀତିଦିନ ପରି ଜଳଖିଆ ଦେଲାଣି ଖୁସି ହୋଇ କରି ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ନିଜ ପାଟିକୁ ସେ ନେଲା ତହୁଁ କାଶି କାଶି ସବୁ ଭୂଇଁରେ ଥୋଇଲା ପୁନର୍ବାର ମନ ମଧ୍ୟେ ଜୟନ୍ତ ତକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି କାରଣେ ଅଘଟଣ ମାନ ଆଜି ଘଟୁଅଛି ସତେ ଲୀଳାବତୀ ମନରେ ଭାଳିଣ ସଦା ଦିନ କାନ୍ଦୁଅଛି ଧନର ମୋହରେ ଏଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମୁହିଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ସୁଧା ଜାଣି ନାହିଁ ଘରର ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ଅନ୍ତର ରଖି ନାହିଁ ଦଣ୍ଡେ ସୁଧା ଦେଇନି ପତର ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଅଛି ମୁହିଁ ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମାନ ଜୀବ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଥାଉ ଥାଉ ମୁହିହୀନ ପତ୍ନୀକୁ ମୋହର ନାନା ଭାବେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ପୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜରେ ଅଛି ମୁହିଁ ଦୂରେ କିସ ଦୁଃଖ ସତେ ସିଏ ନ ଭୋଗୁଥିବ ରେ ମୋତେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଭାଉଜ ସରବେ ଖୋଉଥିଲେ ଉଠାଇଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦରବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚେ ସେହିପରି ଭାବ ମାତା ଭାଉଜ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିବେ ସର୍ବ ସତେ ମୋର ଜୀବ ଧନୀ କିସ କରୁଥିବେ ଭୂଇଁ ପରେ ବସି ଅଶ୍ରୁ ବର ଶୁଣୁଥିବ ରେ କିଏ ଅବା ତାର ସେହି ଗରମ ଲୋତକ ପଛୁଥିବ ଭାବୁଅଛି ଏହା ମୁହିଁ ସତ ହୋଇରେ ମନ୍ଦ ଦଇବ କପାଳେ ତାହାର ମୋ ପରା କର୍ମା ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଲା ସତର
ଏହିପରି ଆନ କେତେ ବାରତା ମନରେ ଭାବି କରି ଜୟନ୍ତ ଯେ ଉଠିଲା ତ କ୍ଷଣେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଗଣା ଦୁଆରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଖି ଏହିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବାଳୁତ ଚାକର ଅତ୍ୟଧିକ ମର୍ମାହତ ହୋଇଲା ସତର ବୋଇଲାରେ କିସ ମୋର ମାଲିକର ହେଲା ସକାଳ ପହରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦିଶେ ତୋରା ଝଟକଇ ମୁଖରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମୁହିଁ କିସ ତାଙ୍କୁ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ନାନା କଥା ସେ ଚାକର ଚିନ୍ତା କଲା ମନେ ରଖି ମନରେ ସତର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁପରି ବ୍ୟବସାୟ କରଇ ଗମନ ସେହିପରି ଗଲା ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଯେଣୁ ତାର ଜୀବ ଯେଉ ଯୋଡ଼ି ଦୋକାନରେ ବିଧି ମତେ ଧୂପ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ସର୍ବଶେଷ ଶିର ନେଣ ପ୍ରଣାମୀ ବସିଲା ସିଣ ସେହି ଦୋକାନରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଟେ ସେହିଠାରେ ଆଜ ତଥାପି ମନରେ ତାର ପୂର୍ବର ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରି ଦୁଃଖ ତାର ହେଉଥାଏ